हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो गुड। चलो तो शुरू करिए छे आज आपणो लेक्चर नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग चेप्टर में लेक्चर नंबर 10 पर आज आवी पहोंच्या छे अने आजनो जे आपणो टॉपिक छे ते रहेशे केटलीक अगत्यनी व्याख्याओ। केम के हवे आना पछी जे आपणे अगत्यनी चेप्टर में जे 2 થી 3 थियरीओ शीखवानी छे। हवे एम तो केवुं छे पाछुं कि गुजरात बोर्डना अभ्यासक्रम प्रमाणे जो जोवा जईए तो आना पछीनी मोस्ट प्रोबेबली केटलीक अगत्यनी वस्तुओ गुजरात बोर्डना सिलेबसमांथी स्कीप करी दीधेली छे। आ वखते जे एनसीईआरटी नो सिलेबस छे जेमांथी गुजरात बोर्डे केटलीक वस्तुओ आ चेप्टरनी जे खूब इम्पोर्टન્ટ छे ते स्कीप करी दीधी छे। बट ज्यां सुधी आ वस्तुओने नहीं समझो ने त्यां सुधी आनी पछीनी आवनारी थियरीओ तमारे कम्प्लीटली गोखवी ज पड़े। ओके तो आना पछीनी जे थियरीओ समझवानी छे एना माटे तमने आजे जे अमुक टर्म्स कहेवामां आवे छे, आजे जे अमुक व्याख्याओ शीखवाडवामां आवे छे ए तमने खबर होवी जोईए। बराबर तो केटलीक अगत्यनी व्याख्याओनी आपणे आजे वात करीशुं। 4 થી 5 इम्पोर्टન્ટ व्याख्याओ तमने आजे शीखवाडीश जेनो उपयोग हवे आपणे आना पछी जे वेलेन्स बॉन्ड थियरी, जे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थियरी, जे वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्सन, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ जे आना पछीनी 3 थियरीओ छे संयोजकता बंधनवाद, आणवीय कक्षकवाद अने वीएसईपीआर सिद्धांत ने समझवा माटे आपणे आजे अमुक आ टर्म्स विषे थोड़ीक जानकारी मेळवी लईए, अमुक व्याख्याओ आजे तैयार करी लईए। तो आजनो लेक्चर आपणो टूंको रहेशे अने आजना लेक्चरमां आपणे अमुक 4 થી 5 व्याख्याओ शीखीशुं। तो आपी दो हेडिंग केटलीक अगत्यनी व्याख्याओ। अने आ बधी व्याख्याओ तमे बुकमां जोशो तो एनसीईआरटी नी तमारी टेक्स्टबुक में तमने पेज नंबर 103 हाँ पेज नंबर 103 104 उपर मळी जशे। पेज नंबर 103 अने पेज नंबर 104 उपर लगभग आ बधी व्याख्याओ तमने मळी जशे आजे जे चलवीश ते। ठीक तो आपो हेडिंग केटलीक अगत्यनी व्याख्याओ। चलो सौथी पहेला आपणे बात करिए छे लैटिस एंथाल्पी। लैटिस ऊर्जा, एंथाल्पी एटले ऊर्जा एवुं समझो। लैटिस ऊर्जा आ एंथाल्पी नी जग्याए तमे ऊर्जा शब्द पण वापरी शको छो। ओके सो लैटिस एंथाल्पी शुं छे? लैटिस एंथाल्पी तो के एवुं मानवामां आवे छे कि ज्यारे वायुरूपी आयनो Na+ आयन बट वायुरूपी आयन Na+ अने बीजो एक वायुरूपी आयन Cl-, ज्यारे वायुरूपी आयनो एकबीजा साथे कम्बाइंड थईने कोई लेटिस बनावे छे। लेटिस एटले समझो बीजा शब्दोमां स्फटिक, कोई स्फटिक बनावे छे, घन स्फटिक बनावे छे। सपोज के Na+ અને Cl- जोड़ाईने NaCl नो लेटिस बनाव्यो, घन स्फटिक बनाव्यो, लेटिस सॉलिड फॉर्म में। वायुरूपी आयनो एकबीजा साथे कम्बाइंड थया अने NaCl नो एक स्फटिक बनाव्यो जेने आपणे लेटिस बोलीशुं। तो ज्यारे Na+ Cl- जेवा वायुरूपी आयनो एकबीजा साथे कम्बाइंड थया अने NaCl नो स्फटिक बन्यो, लेटिस बन्यो। हवे ज्यारे लेटिस बन्यो त्यारे अमुक ऊर्जा छूटी पड़ी, अमुक ऊर्जा छूटी पड़ी। ज्यारे आ लेटिस बन्यो त्यारे अमुक एनर्जी रिलीज थई, लेटिस बन्यो त्यारे। हवे जे एनर्जी रिलीज थई ने स्फटिक बनवाथी, लेटिस बनवाथी जे एनर्जी रिलीज थई ए एनर्जी ने कहेवाय छे लेटिस एंथाल्पी अथवा तो लेटिस ऊर्जा। सपोज के जो NaCl ની વાત કરીએ તો છૂટી પડતી એનર્જી કેટલી છે? 788 કિલો જૂલ પર મોલ જેટલી એનર્જી રિલીઝ થઈ। એનર્જી રિલીઝ થાય છે એટલે માઇનસ લખું છું। એનર્જી રિલીઝ થાય છે, એનર્જી છૂટી પડે છે તો માઇનસ લખું છું। ઓકે તો છૂટી પડતી ઊર્જા કેટલી છે? 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ। आ पेलू मैथ्सना प्लस अने माइनस नथी, आ माइनस केम लख्यो? ऊर्जा रिलीज थाय छे, एनर्जी छूटी पड़े छे एटले माइनस लख्यो छे। तो आ माइनस बतावे छे कि एनर्जी रिलीज थाय छे। NaCl ना केस में
788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. ઓકે, તો એ રિલીઝ થતી એનર્જીને બોલીએ છીએ આપણે લેટિસ એન્થાલ્પી. તો જ્યારે વાયુરૂપી આયનો એકબીજા સાથે કમ્બાઇન્ડ થઈને કોઈ લેટિસની રચના કરે છે, કોઈ સ્ફટિક બનાવે છે, ત્યારે જે એનર્જી છૂટી થાય છે એ એનર્જીને કહેવાય છે લેટિસ એન્થાલ્પી અથવા બોલો લેટિસ ઉર્જા. હવે આ જ વસ્તુને બુકમાં ઊંધી રીતે આપેલું છે. હવે જે બુકમાં વ્યાખ્યા આપેલી છે તે લખવા જઈ રહેલો છું. જે બુકમાં વ્યાખ્યા આપી છે તે વ્યાખ્યા હવે અહીંયા લખવા જઈ રહેલો છું. બુકમાં આ જ વસ્તુને કંઈક ઊંધી રીતે લખેલું છે. બુકમાં શું લખેલું છે કે 1 મોલ ધન સંયોજનોને 1 મોલ હોય તો 1 મોલ, 2 મોલ હોય તો 2 મોલ, અત્યારે 1 મોલ પર વાત ચાલે. 1 મોલ ધન સંયોજનોને, જો બુકમાં આ જ વસ્તુ કમ્પ્લીટલી ઊંધી આપેલી છે. હા, બુકમાં તમે જુઓ પેજ નંબર 103 કે પેજ નંબર 104 ઉપર છે. 1 મોલ ધન સંયોજનોને સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપ, સંપૂર્ણપણે તમારે લખવાની આ જ છે એક્ઝામમાં, સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં. હવે 1 મોલ NaCl લઈએ, 1 મોલ જેટલો NaCl લઈએ, ચલો આપણે આ 1 મોલ જેટલો NaCl લીધો સોલિડ અવસ્થામાં, 1 મોલ ઘન સંયોજનોને, તો મેં 1 મોલ જેટલો NaCl લીધો સોલિડ અવસ્થામાં. હવે આ NaCl ને મારે શેમાં કન્વર્ટ કરવો છે? સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં. હવે NaCl ને તોડું તો એના વાયુરૂપી ઘટક કણો કયા થયા? Na પ્લસ વાયુ ફોર્મમાં અને Cl માઇનસ પણ વાયુરૂપ ફોર્મમાં. તો 1 મોલ ઘન સંયોજનને તેના વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં તોડવા માટે, છૂટા કરવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે છે, હવે NaCl માંથી તોડીને Na પ્લસ અને Cl માઇનસમાં લઈ જવાના છે. તો આ જગ્યા ઉપર એનર્જી આપવી પડશે. તો અહીં લખું છું આપવી પડતી ઉર્જા. આપવી પડતી ઉર્જાને શું કહેવાય છે? લેટિસ એન્થાલ્પી કહેવાય છે. કેટલી ઉર્જા આપવી પડશે? આટલી જ ઉર્જા આપવી પડશે, 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. પણ આ વખતે પ્લસમાં લખીશ. કેમ? કેમ કે અહીંયા ઉર્જા આપવી પડશે. NaCl ને ઉર્જા આપશો, આની પર એનર્જી લગાવશો તો આ બે છૂટા પડશે. ઓકે, તો બુકમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે 1 મોલ ઘન સંયોજનોને સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપી ઘટક આયનોમાં, વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં કે ઘટક આયનોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા ને લેટાઇસ એન્થાલ્પી કહે છે. ઓકે, તો બંને રીતે સમજી શકો છો આને, કે જ્યારે વાયુરૂપી આયનો ભેગા થાય ને કોઈ સ્ફટિક લેટાઇસની રચના પડે ત્યારે અમુક ઉર્જા છૂટી પડે, અને જે ઉર્જા છૂટી પડે તેને કહેવાય લેટાઇસ એન્થાલ્પી. અહીંયા ઉર્જા છૂટી પડે છે એટલે માઇનસ લખ્યું છે. જ્યારે બુકમાં આપ્યું છે તે રીતે બોલો તો આ રીતે સમજી શકાય કે 1 મોલ ઘન સંયોજનોને, આ 1 મોલ ઘન પદાર્થ છે, સોલિડ અવસ્થામાં NaCl છે, 1 મોલ ઘન સંયોજનોને સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં છૂટા કરવા છે, રૂપાંતરિત કરવા છે. તો આ દરમિયાન NaCl ઉપર જે એનર્જી લગાવવી પડશે, જે ઉર્જા આપવી પડશે, એ ઉર્જાને બોલીશું આપણે લેટાઇસ એન્થાલ્પી. ઠીક, એનર્જી રિલીઝ થતી હોય તો વેલ્યુ માઇનસમાં, અને એનર્જી આપવી પડતી હોય તો વેલ્યુ પ્લસમાં. વેલ્યુ તો એ જ છે. ક્લિયર છે વાત? લખી લો તો વ્યાખ્યા, લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા લખી લો. વિડીયોને પોઝ કરો, લખી લો. બીજી એક ખાસ વાત કે આ જે લેટાઇસ એન્થાલ્પી લખી કાઢ્યું હશે, આટલું લખાઈ ગયું હશે, બધાએ લખી કાઢ્યું હશે. ઓકે, હવે જે આ લેટાઇસ એન્થાલ્પી છે તેની વેલ્યુ મેં કહી દીધી ને તમે માની લીધી. લેટાઇસ એન્થાલ્પીમાં આ જે NaCl માટે આટલી વેલ્યુ છે 788 જેટલી, એ મેં કહી દીધું અને તમે માની લીધી, એ ઓકે વાત છે. બટ લેટાઇસ એન્થાલ્પીની વેલ્યુ જો તમારે માપવી હોય, લેટાઇસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય જો માપવું હોય તો લેટાઇસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેટલું હશે એ લેટાઇસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય માપવા માટેની ડાયરેક્ટ કોઈ પદ્ધતિ નથી.
લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય માપવા, ડાયરેક્ટલી તેનું મૂલ્ય માપવા માટેની કોઈ પદ્ધતિ છે જ નથી કે લેટાઈસ NaCl માટેની લેટાઈસ એન્થાલ્પી કેટલી હશે તેનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટ માપી આપે એવી કોઈ પદ્ધતિ જ નથી. તો લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટલી માપી શકાતું નથી. લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઇનડાયરેક્ટલી માપવામાં આવે છે, ઇનડાયરેક્ટલી. અને લેટાઈસ એન્થાલ્પી શોર્ટમાં લખું L.E, લેટાઈસ એન્થાલ્પી શોર્ટમાં લખું L.E, લેટાઈસ્ડ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય માપી આપે એવી ડાયરેક્ટ કોઈ પદ્ધતિ નથી. લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય હંમેશા ઇનડાયરેક્ટલી માપવામાં આવે છે. અને લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટેની જે મેથડ છે, ઇનડાયરેક્ટલી વેલ્યુ નક્કી કરવા માટેની જે મેથડ છે એ મેથડનું નામ છે બોર્ન-હેબર ચક્ર. બોર્ન-હેબર સાયકલવાળી પદ્ધતિ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ છે. આ લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટેની ઇનડાયરેક્ટ મેથડ છે. ડાયરેક્ટ તો કોઈ મેથડ જ નથી કે લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય નક્કી કરી આપે. લેટાઈસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટેની જે ઇનડાયરેક્ટ મેથડ છે તેનું નામ છે બોર્ન-હેબર ચક્ર, જે આપણે આપણા ધોરણ 11ના થર્મોડાયનેમિક્સ નામના ચેપ્ટરમાં શીખીશું. થર્મોડાયનેમિક્સ નામના ચેપ્ટરમાં શીખીશું. એકચ્યુઅલી આ જ ચેપ્ટરમાં આપી દેવું જોઈતું હતું. આ જ ચેપ્ટરમાં તમને આ વસ્તુ આપી દેવી જોઈતી હતી, પણ આ લોકોએ NCERTએ આ જે બોર્ન-હેબર સાયકલ જે છે એને થર્મોડાયનેમિક્સમાં મૂકી દીધું છે. તો આપણા 11મા ધોરણનું ચેપ્ટર છે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર. આ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં આપણે આ લેટાઈસ એન્થાલ્પીની વેલ્યુ કઈ રીતે ઇનડાયરેક્ટલી માપી શકાય છે તે આ બોર્ન-હેબર ચક્રવાળી થિયરીથી સમજીશું ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં. અત્યારે તો ખાલી આ વ્યાખ્યા જ યાદ રાખો લેટાઈસ એન્થાલ્પીની. એક મોલ ધન સંયોજનોને સંપૂર્ણપણે તેના વાયુરૂપી ઘટક કણોમાં, તેના વાયુરૂપી ઘટક આયનોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે જેટલી ઉર્જા આપવી પડે છે, જેટલી ઉર્જાની જરૂર છે તેને લેટાઈસ એન્થાલ્પી કહીશું. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, ચાલો લખી લીધું હશે? હા. હવે જઈએ છીએ આગળ બીજી વ્યાખ્યા ઉપર. આપણે આજે 4-5 વ્યાખ્યાઓ શીખવાની છે. ઠીક, તમે મારી સાથે નોટમાં લખતા જજો. બીજી વ્યાખ્યા ઉપર જઈએ છે. આપો હેડિંગ. બંધ લંબાઈ. સેકન્ડ, બંધ લંબાઈ. બંધ લંબાઈ. ઓકે, શું છે બંધ લંબાઈ એટલે? સપોઝ કે હું તમને એવું કહું કે મારી પાસે H2 નો અણુ છે. H2 નો અણુ છે. ઓકે, કયો અણુ છે મારી પાસે? H2 નો અણુ છે. H2 ના અણુમાં કેટલા પરમાણુઓ છે ભાઈ? તો કે H2 ના અણુમાં 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ એકબીજા સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા છે. લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર બી આવે તો તમને આવડે છે. તો આપણે તમે બતાવશો કે આ H બંધ H છે. તો જે આ હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અને આ હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ, જે 2 પરમાણુઓ જોડાય છે સહસંયોજક બંધથી અને H2 અણુ બનાવે છે. તો જે આ એક પરમાણુના કેન્દ્રથી બીજા પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે, હું તમને પરમાણુ બતાવું. ચાલો, આ એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ, આ તેનું કેન્દ્ર હશે. આ બીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ, આ તેનું કેન્દ્ર હશે. ઓકે, તો આ એક હાઇડ્રોજનના પરમાણુથી બીજા હાઇડ્રોજનના પરમાણુ વચ્ચેનું જે આ ડિસ્ટન્સ છે, એકના કેન્દ્રથી બીજાના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે, એક હાઇડ્રોજનના પરમાણુથી બીજા હાઇડ્રોજનના પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે આ અંતર છે, આ અંતરને કહેવાય છે બંધ લંબાઈ. એક હાઇડ્રોજનના પરમાણુના કેન્દ્રથી બીજા હાઇડ્રોજનના પરમાણુના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે, આ જે ડિસ્ટન્સ છે, આ પણ હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ, આ પણ હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ બંને ભેગા થઈને હાઇડ્રોજનનો અણુ બનાવ્યો, H2 અણુ બનાવે છે. તો 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, જે અંતર છે, તેને કહેવાય છે બંધ લંબાઈ. તો બંધ લંબાઈની વ્યાખ્યા હવે બુકમાં છે તે પ્રમાણે. અણુમાં કોઈ પણ અણુ જ્યારે બને છે, અણુ ક્યારે બને છે? પરમાણુઓ જોડાય છે ત્યારે. અણુમાં જોડાયેલા પરમાણુઓ, અણુમાં બંધથી જોડાયેલા અથવા તો અણુમાં જોડાયેલા પરમાણુઓ ના કેન્દ્રો, અણુમાં જે કોઈ પણ પરમાણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, એ જોડાયેલા પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું
संतुलित अंतर ने बंध लंबाई कहे छे। ओके, जनरली बंध लंबाई ने कया एकम में दर्शाववामां आवे छे? जनरली तो बंध लंबाई ने जनरली पिकोमीटर एकम में दर्शाववामां आवे छे। पिकोमीटर, कोईक वार एंगस्ट्रॉम एकम पण वपराय छे, बट जनरली बंध लंबाई ने पिकोमीटर एकम में दर्शाववामां आवे छे। खबर छे ने, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। तो बंध लंबाई ने जनरली कया एकम में दर्शाववामां आवे छे? पिकोमीटर एकम में दर्शाववामां आवे छे। जनरली बुक में जोशो तो बधी जग्या पर पिकोमीटर लखेलुं हशे, केटलीक वार एंगस्ट्रॉम में भी बतावाय छे। ओके, जेम के अहींया उदाहरण तरीके हाइड्रोजन, उदाहरण तरीके अहींया लखी देजो साथे, उदाहरण तरीके H2 अणुमां बंध लंबाईनुं मूल्य आज एक हाइड्रोजनना परमाणुथी बीजा हाइड्रोजनना परमाणु वच्चेनो जे बंध छे, बंध लंबाईनुं मूल्य 74 पिकोमीटर जेटलुं छे। 74 पिकोमीटर जेटलुं छे। उदाहरण तरीके एक उदाहरण लखी दीधुं कि H2 अणुमां बे हाइड्रोजन परमाणुना केंद्र वच्चेनुं समतुलित डिस्टन्स अंतर केटलुं छे? 74 पिकोमीटर जेटलुं छे। ओके, लखी लो बंध लंबाईनी व्याख्या। विडियोने पॉज करो, लखी लो। चलो, लखी लीधुं हशे। तो सेकंड डेफिनेशन थई आपणी बंध लंबाई। देखाय छे बराबर? कोई जग्याए कट नथी थतुं ने? ओके, क्लियर, फर्स्ट क्लास। चलो जईए आगळ आपणी त्रीजी व्याख्या उपर। ओके, थर्ड डेफिनेशन छे आपणी पासे हवे के बंध कोण, बॉन्ड एंगल, बंध कोण। ओके, जईए आपणे बंध कोण। त्रीजी व्याख्या पर जाइए छे। बंध कोण, बॉन्ड एंगल एटले शुं? तो पहला तो बुक में छे ते रीते लखी दो, पछी जराक समजावुं। अणुमां, कोई अणुमां बोलशो अथवा तो कोई संकीर्ण आयन में, अणुमां अथवा तो कोई संकीर्ण आयन में, कोई मॉलिक्यूल हशे अथवा तो कोई आयन हशे। अणुमां के संकीर्ण आयन में जे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ने शू कहवाय गुजराती में? मध्यस्थ परमाणु। अणुमां के संकीर्ण आयन में मध्यस्थ परमाणु, सेंट्रल एटम ओळखो छो ने? अरे बहुत बड़ी प्रेक्टिस करावी। सेंट्रल एटम, मध्यस्थ परमाणु। अणुमां के संकीर्ण आयन में मध्यस्थ परमाणु सेंट्रल एटमनी आसपास रहेल बॉन्डिंग पेरना इलेक्ट्रॉन, खबर छे ने? बॉन्ड पेर अने लोन पेर जे बंध बनाववामां भाग ले तेने कहेवाय बंधकारक इलेक्ट्रॉननी जोड़, अने जे बंध बनाववामां भाग नथी लेती तेने कहेवाय लोन पेर। तो बॉन्डिंग पेरना इलेक्ट्रॉन्स धरावती कक्षको वच्चे रचाता खूणा ने बंध कोण कहे छे। ओके, शुं कीधुं? जेम के उदाहरण आपू तमने हवे अत्यारे, तमने H2O નું लुईस डॉट स्ट्रक्चर खबर छे ने? हाँ, H2O ना अणुनी जो बात करिए, उदाहरण तरीके जो हूँ H2O ना अणुनी बात करूँ, H2O ना अणुनी बात करूँ, तो H2O ना अणुमां आपणे खबर छे कि ऑक्सिजन पासे 2 अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म छे, लोन पेर छे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जोई शको छो तमे। हवे आ जग्या उपर ऑक्सिजन और हाइड्रोजन वच्चे आ एक बॉन्ड पेर छे, आ एक बॉन्ड पेर छे। जो आ एक थई बॉन्ड पेर, 2 इलेक्ट्रॉन भागीदारी थी बनाव्युं हशे, बॉन्ड पेर बंध बनाववामां भाग ले छे। एवी रीते आ ऑक्सिजन और आ एक बीजो हाइड्रोजन ते पण एकबीजा साथे बंध बनावे छे। तो आ पण थई गई बॉन्ड पेर, आ पण थई गई बॉन्ड पेर।
આને શું કહેવાય? આને લોન પેર કહેવાય, કે જે બંધ બનાવવામાં ભાગ નથી લેતી. લોન પેર જે બંધ બનાવવામાં ભાગ લે તેને બોન્ડ પેર. ઓકે, આમાં લોન પેરનું કામ નથી અહીંયા આપણે. ચાલો, તો તમે વાંચો વ્યાખ્યા. અણુમાં કયા અણુનું ઉદાહરણ લીધું આપણે? H2O. અણુમાં અથવા કોઈ સંકીર્ણ આયનમાં, સંકીર્ણ આવશે ત્યારે તેની વાત ત્યારે કરીશું. તો અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ, હવે H2O ના અણુમાં સેન્ટ્રલ એટમ કોણ છે? ઓક્સિજન. ઓકે, અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ રહેલ બોન્ડ પેર, આ એક બોન્ડ પેર, આ એક બોન્ડ પેર, વચ્ચેનો જે ખૂણો છે, આ ખૂણો જે છે, આ ખૂણો કેટલા ડિગ્રીનો છે? આ એક બોન્ડ પેર અને આ એક બોન્ડ પેર વચ્ચેનો આ જે વચ્ચે ખૂણો બન્યો, આ ખૂણો કેટલા ડિગ્રીનો છે તેને કહેવાય બંધ કોણ. તો H2O ની વાત કરીએ તો H2O માં આ ખૂણો હોય છે 104 ડિગ્રી અને 30 મિનિટનો. 104 ડિગ્રી 30 મિનિટ, અથવા તમે બુકમાં જોશો તો ડાયરેક્ટ આવું પણ લખેલું હશે કે 104.5 ડિગ્રીનો. ઠીક, તો આ બે બોન્ડ પેર વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 104.5 ડિગ્રી, જેને કહેવાય કે H2O ના અણુમાં બંધ કોણ. બંધ કોણ મીન્સ બંધ બનાવતી જે કોઈ પણ પરમાણુય કક્ષકો છે, બંધ બનાવતી જે કોઈ પણ પરમાણુય કક્ષકો છે, જે બોન્ડિંગ પેર છે, જે બોન્ડિંગ પેર છે અને બોન્ડિંગ પેરના ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી જે કક્ષકો છે, ઇન શોર્ટ બે બોન્ડ પેર વચ્ચે જે ખૂણો બની રહેલો છે, લોન પેર વચ્ચે નહીં, બોન્ડ પેર વચ્ચે જે ખૂણો બની રહેલો છે એ ખૂણાને કહેવાય છે અણુમાં રહેલો બંધ કોણ. ક્લિયર? લખી લો વ્યાખ્યા બંધ કોણની. ચાલો, લખાઈ ગઈ હશે? ઓકે, આગળ જઈએ. કયો નંબર આવ્યા? નંબર 4. ચાલો, શું લઈએ હવે? બંધ એન્થાલ્પી, અથવા બોલી શકો છો બંધ ઉર્જા. બંધ એન્થાલ્પી અથવા બોલી શકો છો બંધ ઉર્જા. ઓકે, શું કહે છે બંધ ઉર્જા એટલે? પહેલા બુકમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે જરાક વ્યાખ્યા લખી આપું તમને. વાયુરૂપ અવસ્થામાં, વાયુરૂપ અવસ્થામાં, વાયુરૂપી અવસ્થામાં બે પરમાણુઓ વચ્ચેના 1 મોલ બંધને તોડવા માટે જરૂરી ઉર્જા ને બંધ ઉર્જા કહે છે. બુકમાં જોતા જજો, થોડાક શબ્દો આમ તેમ હોઈ શકે છે. વાયુરૂપી અવસ્થામાં બે પરમાણુઓ વચ્ચેના 1 મોલ બંધને તોડવા માટે જરૂરી ઉર્જાને બંધ ઉર્જા કહે છે. બંધ ઉર્જાનો એકમ તમે જોશો જનરલી બુકમાં બધી જગ્યા ઉપર તો એકમ આપેલો હશે કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ક્લિયર? ઉદાહરણ તરીકે ચલો ભાઈ ઉદાહરણ લઈ લઈએ એક. જેમ કે આપણે H2 નું જ ઉદાહરણ લઈએ. અહીંયા H2 ગેસ ફોર્મમાં છે ને? હા, હવે H2 ગેસ ફોર્મમાં છે, હાઇડ્રોજન વાયુ ફોર્મમાં છે. ઓકે, H2 માં કેવા પ્રકારનો બંધ હશે? તો કે એક હાઇડ્રોજન અને બીજા હાઇડ્રોજન વચ્ચે આ બંધ હશે. હવે કેવી અવસ્થામાં છે? આ વાયુરૂપી અવસ્થામાં છે. H2 જે છે વાયુરૂપી અવસ્થામાં છે. આમાંથી હવે મારે આ બંધને તોડવો છે, મારે આ હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેના બંધને તોડવો છે. અને આ કેવી અવસ્થામાં છે? વાયુરૂપી અવસ્થામાં છે. વાયુરૂપી અવસ્થામાં રહેલો જે H2 નો અણુ છે તેમાં હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેના બંધને મારે તોડવો છે. જો હું આ બંધ તોડી નાખીશ તો બે હાઇડ્રોજન છૂટા થઈ જશે. આ હાઇડ્રોજન ગેસ ફોર્મમાં છૂટો થઈ જશે, આ બીજો હાઇડ્રોજન ગેસ ફોર્મમાં છૂટો થઈ જશે. ઓકે, જો આ બંધને હું તોડી નાખીશ તો હવે મારે આ બંધને તોડવા માટે
અમુક ઉર્જા તો આપવી પડશે, અમુક ઉર્જા આપીશ તો જ આ બંધ તૂટશે. હાઇડ્રોજનના મોલિક્યુલ જે કંઈ પણ છે ગેસ ફોર્મમાં તેને અમુક એનર્જી તેને આપીશ તો જ તેમની વચ્ચેની ભાઈબંધી તૂટી જશે. હા, તો આ બંધને મારે તોડવો છે. વાયુરૂપી અવસ્થામાં રહેલા, શબ્દ ખાસ અગત્યનો છે, વાયુરૂપી અવસ્થામાં રહેલા, વાયુરૂપી અવસ્થામાં રહેલા બે પરમાણુઓ, આ બે હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ હતા જે H2 અણુ સ્વરૂપે વાયુરૂપી અવસ્થામાં હતા. બે પરમાણુઓ વચ્ચેનો એક બંધ તૂટ્યો, આ સિંગલ બંધ છે ને, હા, આ બંધને મારે તોડવો છે. આ બંધને તોડવા માટે મારે જેટલી ઉર્જા આપવી પડી એ ઉર્જાને હું કહીશ બંધ ઉર્જા. જેમ કે મારે આ હાઇડ્રોજનના બંધને તોડવો છે તો આ દરમિયાન મારે કેટલી ઉર્જા આપવી પડશે જેને બોલીશું બંધ ઉર્જા. અને હાઇડ્રોજનના અણુ માટેના બંધ ઉર્જાનું મૂલ્ય છે લગભગ 435.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા મારે આપવી પડશે. ચોપડીમાં જોશો તો કોષ્ટકમાં ઘણા બધા બંધને તોડવા માટે અલગ અલગ, સપોઝ કે ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તોડવો છે, હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો બંધ તોડવો છે, નાઇટ્રોજન વચ્ચેના ટ્રિપલ બોન્ડ તોડવા છે, તો દરેકે દરેક અણુમાં રહેલા બંધને તોડવા માટે કેટલી ઉર્જા આપવી પડે એ બુકમાં કોષ્ટક આપેલું છે. બટ કોષ્ટકમાં આપેલા ડેટા તમારે ગોખવાના નથી, માત્ર જાણકારી માટે છે એવું સમજી લો. એ ડેટા તમારે કોઈ ગોખવાના નથી. આ તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ તરીકે યાદ રાખીએ છીએ કે હાઇડ્રોજન માટેની બંધ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું છે? 435.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ એકમ હોય છે બંધ ઉર્જાનો. લખો. ચાલો લખો. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, જઈએ આગળ. બસ હવે એક લાસ્ટ વ્યાખ્યા પર જઈએ છે, પછી આજનો લેક્ચર બંધ કરીશું. હવે છે છેલ્લે આપણે વાત કરવાની જે છે બંધ ક્રમાંક, બોન્ડ ઓર્ડર, બંધ ક્રમાંક. પાંચમી આવ્યા ને? હા, બંધ ક્રમાંક. હવે જો આ બંધ ક્રમાંક વિશેની ડિટેલમાં માહિતી, બંધ ક્રમાંક, બોન્ડ ઓર્ડર શું છે, બોન્ડ ઓર્ડર કઈ રીતે નક્કી થાય છે, બોન્ડ ઓર્ડર વિશેની ડિટેલ માહિતી આપણને આ ચેપ્ટરમાં જ્યારે આપણે આણ્વીય કક્ષકવાદનો સિદ્ધાંત, મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી, આ જ ચેપ્ટરમાં આવશે, લાસ્ટમાં આવશે. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી જ્યારે ભણીશું, આણ્વીય કક્ષકવાદનો સિદ્ધાંત જ્યારે ભણીશું ત્યારે તેમાં હું તમને બંધ ક્રમાંક વિશે ફરીથી ડિટેલમાં લઈ જઈશ અને શક્ય હશે તો આપણે બંધ ક્રમાંક ઉપર એક સ્પેશિયલ આખો વિડીયો 30 થી 40 મિનિટનો બનાવીશું. ઓકે, બટ ક્યારે? એ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી જ્યારે ચાલશે ત્યારે. અત્યારે માત્ર હું તમને ડેફિનેશન કહી દઉં છું બંધ ક્રમાંકની. શું છે બંધ ક્રમાંક? બુકમાં આપ્યું છે તે પ્રમાણે. તો અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ, અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ વચ્ચે રચાતા બંધોની સંખ્યાને બંધ ક્રમાંક કહે છે. ક્લિયર? દેખાય છે ને? એક મિનિટ. ઓકે, દેખાય છે. અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ વચ્ચે રચાતા બંધોની સંખ્યાને બંધ ક્રમાંક કહે છે. એટલે શું સાહેબ? કે ભાઈ જુઓ અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે H2 અણુ છે. હવે H2 અણુમાં તમને ખબર છે, આપણે લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચરમાં પણ જોઈ ગયા કે H અને H ની વચ્ચે સિંગલ બંધ રચાય છે. હા, O2 અણુ છે તો O2 ના અણુમાં આપણે લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચરમાં પણ જોઈ ગયા કે બે ઓક્સિજન વચ્ચે તમે દ્વિબંધ કરો છો અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે. ઓકે, આપણે એ જ રીતે નાઇટ્રોજનના અણુમાં પણ જોઈ ગયા કે નાઇટ્રોજનના અણુમાં પણ બે નાઇટ્રોજન વચ્ચે અષ્ટક રચના પૂરી કરવી હતી તો આપણે ટ્રિપલ બંધ બતાવેલા, 3 બંધ બતાવેલા. ઓકે, કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુની જો વાત કરું તો કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુમાં પણ આપણે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ બતાવીએ છીએ ઓક્ટેટ રચના પૂર્ણ કરવા માટે. ઓકે, તો
હવે તમે જુઓ કે H2 અણુમાં 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ વચ્ચે કેટલા બંધ છે? એકલ બંધ છે. તો હવે હું તમને દરેકના બંધ ક્રમાંક પૂછું, આ દરેકે દરેકનો બંધ ક્રમાંક કેટલો હશે હું તમને પૂછું કે H2 અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? તો 2 હાઇડ્રોજન વચ્ચે કેટલા બંધ બને છે? 1. તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1. હું એવું પૂછું કે ઓક્સિજનના અણુમાં, O2 ના અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? તો 2 ઓક્સિજન વચ્ચે કેટલા બંધ બની રહેલા છે? 2. તો ઓક્સિજનના અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 2. હું એવું પૂછું કે નાઇટ્રોજનના અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? તો 2 નાઇટ્રોજન વચ્ચે કેટલા બંધ બની રહેલા છે? તો કે 2 નાઇટ્રોજન વચ્ચે 3 બંધ બની રહેલા છે. તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3. ઓકે. કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? તો એ પણ કેટલું આવશે? 3. જેટલા બંધોની સંખ્યા, વાંચો ને, વ્યાખ્યા વાંચો ને, કોઈ પણ અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ વચ્ચે જેટલા બંધો રચાય છે એ રચાતા બંધોની સંખ્યાને જ આપણે શું બોલવાનો છે? બંધ ક્રમાંક, બોન્ડ ઓર્ડર. હવે આ ડિટેલમાં આવશે, ફરી પાછું હું તમને બતાવીશ કે કેમ અહીંયા 3 જ બંધ બનાવ્યા, કેમ અહીંયા 2 ઓક્સિજન વચ્ચે 2 જ બંધ બન્યા, કેમ 2 હાઇડ્રોજન વચ્ચે 1 જ બંધ બને છે, કેમ અહીંયા 3 બંધ કેમ નથી બનતા, અહીંયા કેમ 3 બંધ બને છે, અહીંયા 2 નાઇટ્રોજન વચ્ચે 2 બંધ કેમ નથી બનતા. એનો જવાબ તમને આ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરીમાં પાછો ડિટેલમાં આપીશ કે કેમ આપણે નાઇટ્રોજન વચ્ચે 3 જ બંધ મૂકીએ છીએ, નાઇટ્રોજન વચ્ચે આપણે 2 બંધ કેમ નથી મૂકતા, અને કેમ આપણે ઓક્સિજન વચ્ચે 2 જ બંધ મૂકીએ છીએ, ઓક્સિજન વચ્ચે કેમ આપણે સિંગલ બંધ નથી મૂકતા કે 3 બંધ નથી મૂકતા. એનો જવાબ તમને મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી વખતે મળશે, ડિટેલમાં મળશે. ક્લિયર? અત્યારે ખાલી વ્યાખ્યા યાદ રાખો કે અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ વચ્ચે રચાતા બંધોની સંખ્યાને બંધ ક્રમાંક કહે છે. ઓકે. બીજી એક વસ્તુ ખાસ અગત્યની છે, આમાં લખી લો પહેલા આટલું. લખું આટલું? હા. બીજો એક પોઈન્ટ આની અંદર ખાસ અગત્યનો એક લખી રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં ઘણી વખત કામ લાગી જાય છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ લખી રાખજો આમાં. આઇસોઇલેક્ટ્રોનીય, સમઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ કે આયનો, આઇસોઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ હોય કે આયનો હોય, આઇસોઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ હોય કે આયનો હોય, આયનો ના બંધ ક્રમાંક હંમેશા સરખા હોય છે. આ એક પોઈન્ટ લખી રાખો. આઇસોઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ હોય કે આયનો હોય તેઓના બંધ ક્રમાંક હંમેશા સરખા હોય છે. ચાલો, તો આ ઉપરથી હું તમને એવું પૂછું કે ભાઈ N2 માટેના બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય, N2 માટેના બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 છે એવું મેં તમને કહી દીધું. ઓકે. એનો અર્થ શું થયો કે 2 નાઇટ્રોજનના પરમાણુઓ વચ્ચે 3 બંધ હશે. N2 છે જેમાં નાઇટ્રોજનના 2 પરમાણુઓ હશે, બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 છે એવું મેં તમને કીધું. એનો અર્થ કે 2 નાઇટ્રોજન વચ્ચે 3 બંધ છે. હવે હું તમને એવું પૂછું કે ભાઈ મને એ કહો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુ માટે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું? તો જો હવે અહીંયા નાઇટ્રોજન N2 છે, બરાબર. એક નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 7. અહીંયા 2 નાઇટ્રોજન છે. ઓકે. એક નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે એટલે તેની પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન હશે એક નાઇટ્રોજન પાસે. અહીંયા N2 છે એટલે 2 નાઇટ્રોજન છે, તો બંને નાઇટ્રોજન થઈને ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? એક નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7, એની પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન, તો 2 નાઇટ્રોજન હોય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 14 ઇલેક્ટ્રોન થયા. હા. તો N2 ના અણુ પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? N2 અણુ પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 14 ઇલેક્ટ્રોન છે. ક્લિયર? હા. હવે હું એવું પૂછું કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ CO, હવે CO પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે CO ના અણુ પાસે? તો કાર્બન પાસે કેટલા? પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? કાર્બનનો 6. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 8. 6 ને 8 14 થઈ ગયા. હા.
કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન, 6 + 8 એટલે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? અહીંયા પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન થયા. હા, અહીંયા પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન થયા. તો નાઇટ્રોજનનો અણુ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનો અણુ સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ કહેવાય. આની પાસે પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન, આની પાસે પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન, બંને પાસે 14 ઇલેક્ટ્રોન, તો સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુ કહેવાય. હા, હવે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓના બંધ ક્રમાંક હંમેશા સરખા હોય છે. એટલે જો N2 માં 14 ઇલેક્ટ્રોન છે તો તેનો બંધ ક્રમાંક 3 છે. એનો અર્થ કે કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન છે, જેથી કાર્બન મોનોક્સાઇડના બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય પણ 3 જ હોવું જોઈએ. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ કે આયનોમાં બંધ ક્રમાંકના મૂલ્યો સમાન હોય છે. N2 પાસે 14 ઇલેક્ટ્રોન હતા તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 હતું, એવું મેં તમને કહી દીધું. એ કઈ રીતે આવ્યું એ મેં તમને કીધું કે આપણે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી ચેપ્ટરની લાસ્ટમાં જ્યારે શીખીશું ત્યારે ડિટેલમાં બતાવીશ કે કેવી રીતે આ બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 આવે છે. પણ અત્યારે મેં તમને કહી દીધું કે N2ના અણુમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 છે. મેં કહી દીધું, તમે માની લીધું, ઓકે. બટ હવે વાત એ કરવા જઈ રહેલો છું કે જો N2ના અણુમાં બંધ ક્રમાંક 3 છે તો કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુમાં બંધ ક્રમાંક કેટલો હશે ભાઈ? તો કે N2 પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 14 ઇલેક્ટ્રોન છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 14 ઇલેક્ટ્રોન છે. બંને આઇસો ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ થયા, સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ થયા. હવે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓના બંધ ક્રમાંક હંમેશા સરખા હોય, એટલે કે જો આનો બંધ ક્રમાંક 3 છે તો આનો બંધ ક્રમાંક પણ 3 જ હશે. એનો અર્થ એવો થયો કે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ હશે. બોલો, સમજ પડે છે? એ જ રીતે બીજો એક સ્પીસીસ લઈ લઉં, NO+. આ મેં આયન લઈ લીધો, NO+ લખ્યું છે ને, અણુમાં રહેલા સોરી કઈ ગયું, હા, સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ અથવા કોઈ આયન હોય તો અહીંયા મેં આયન લીધો NO+. ચલો આની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે ગણીએ તો નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 7. ઓકે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 8. ઓકે. 7 ને 8 કેટલા? 15. અહીંયા તો 15 ઇલેક્ટ્રોન થયા, બરાબર. બટ મેં આખાની ઉપર શું લખેલું છે? પ્લસ ચાર્જ લખેલું છે. આ આખાની ઉપર મેં પ્લસ ચાર્જ લખેલું છે. અને પ્લસ ચાર્જ લખું એનો અર્થ શું થયો? જેટલો પ્લસ ચાર્જ એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા. હું એને લખું Na સોડિયમ, તો એનો અર્થ શું થયો કે તેનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે, તેની પાસે 11 ઇલેક્ટ્રોન છે. એનો અર્થ આવો થયો. પણ જો હું Na+ લખું તો એનો અર્થ શું થાય કે પરમાણુ ક્રમાંક કરતાં જેટલો પ્લસ ચાર્જ એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા. તો હવે Na+ પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 10 જ ઇલેક્ટ્રોન છે. કહેવાય ને આવું, જેટલો ધન વીજભાર એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા પરમાણુ ક્રમાંક કરતાં, અને જેટલો ઋણ વીજભાર એટલા ઇલેક્ટ્રોન વધારે કોના કરતાં? પરમાણુ ક્રમાંક કરતાં. હું તમને એવું પૂછું કે Cl- પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 17. એટલે 17 ઇલેક્ટ્રોન તો હતા જ, પણ ઉપર પાછો -1 ચાર્જ છે, એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? આની પાસે 18 ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો જેટલો ધન વીજભાર એટલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા, જેટલો ઋણ વીજભાર એટલા ઇલેક્ટ્રોન વધારે. આવું તો આપણને લગભગ બીજા ચેપ્ટરમાં બી આવી ગયું, પરમાણુય બંધારણવાળા ચેપ્ટરમાં. ચાલો, તો આની વાત હમણાં નથી કરવી, આપણે અહીંયા આવી જઈએ પાછા. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક હતો 7, ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક હતો 8. 7 ને 8 15. તો એમ જોવા જઈએ તો ટોટલ 15 ઇલેક્ટ્રોન થયા. જો ખાલી એવું પૂછ્યું હોત કે NO પાસે ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, તો નાઇટ્રોજન પાસે 7 અને ઓક્સિજન પાસે 8. ટોટલ કેટલા થયા? 15 ઇલેક્ટ્રોન. પણ મેં હવે આખાની ઉપર લખી આપ્યો તમને પ્લસ ચાર્જ. ટોટલ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તેમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો કરો તો ટોટલ 15 થતા હતા. એક પ્લસ ચાર્જ છે એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો કરીએ તો અહીંયા પણ 14 ઇલેક્ટ્રોન જ થયા. તો આ પણ તો સમ ઇલેક્ટ્રોનીય જ થઈ ગયો ને. આની પાસે 14, આની પાસે 14, આની પાસે પણ 14. તો હવે પૂછું કે આની અંદર બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું હશે? તો તમે શું જવાબ આપશો? અહીં પણ બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 જ હશે. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ હોય કે આયનો હોય, આ બે અણુઓ હતા, આ આયન છે. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય એટલે કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુઓ હોય કે આયનો હોય, જે દરેકમાં બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય સરખું હોય છે.
આખું અગત્યનો પોઈન્ટ છે, તમને MCQમાં ખૂબ કામ લાગી શકે છે બંધ ક્રમાંક ઓળખવા માટે. લખો. તો 5 વ્યાખ્યાઓ થઈ ટોટલ. ઠીક. હવે તમને બીજો એક સંબંધ આપી દઉં છું, તે જરાક લખી રાખજો. લખાઈ ગયું હશે આટલું? હા. બીજો એક સંબંધ આપું છું, તે જરાક લખી રાખજો કે જે આપણે વ્યાખ્યાઓ લખી તેમાં એક સંબંધ લખી રાખો ખાસ અગત્યનો, કે જેમ બંધ ક્રમાંક વધારે હશે તેમ બંધ ઉર્જા વધારે હશે. બંધ ક્રમાંક અને બંધ ઉર્જા એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. બંધ ક્રમાંક જેમ વધારે હશે તેમ બંધ ઉર્જા વધારે હશે, અને બંધ ક્રમાંક જેમ વધારે હશે તેમ બંધ લંબાઈ ઓછી હશે. આ એક સંબંધ લખી રાખો. જેનો બંધ ક્રમાંક વધારે તેની બંધ ઉર્જા વધારે. જેમ કે હું કહું કે H બંધ H છે, આ બંધને તોડવા માટે વધારે ઉર્જા જોઈશે, કે O ડબલ બોન્ડ O છે, આ બંધને તોડવા માટે વધારે ઉર્જા જોઈશે. આનો બંધ ક્રમાંક 1 છે, આનો બંધ ક્રમાંક 2 છે. બંધ ક્રમાંક એટલે બંધોની સંખ્યા. આની વચ્ચે એક બંધ છે તો બંધ ક્રમાંક 1 છે, આ બેની વચ્ચે 2 બંધ છે તો બંધ ક્રમાંક 2 છે. હવે મને એ કહો કે આ સિંગલ બંધને તોડવો છે તો વધારે ઉર્જા જોઈશે કે ડબલ બંધને તોડવા છે તો વધારે ઉર્જા જોઈએ? એક લાકડીને તોડવી હોય તો વધારે ઉર્જા જોઈએ કે 2 લાકડીઓને તોડવી હોય તો વધારે બળ આપવું પડે, વધારે ઉર્જા લગાવવી પડે? કે પછી નાઇટ્રોજન વચ્ચે 3 બંધ છે, આ 3 બંધને તોડવા છે તો વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે? બંધ ક્રમાંક 3 છે નાઇટ્રોજનનો. દેખાઈ રહેલું છે ને? 1 મિનિટ. ઓકે, બોલો જવાબ આપો. સિંગલ બંધને તો જેનો બંધ ક્રમાંક 1 છે તે બંધને તોડવો છે તો વધારે ઉર્જા જોઈએ. જેનો બંધ ક્રમાંક 2 છે તેને તોડવો હોય તો વધારે ઉર્જા જોઈએ, કે જેનો બંધ ક્રમાંક 3 છે તેને તોડવો છે તો વધારે ઉર્જા જોઈએ. તમને શું લાગે છે? તમારી પાસે એક લાકડી છે, તેને તોડવી છે, ઇઝીલી તૂટી જશે. 2 લાકડી આપી દીધી અને કહે કે હવે તોડો, તો પહેલાં કરતાં વધારે ઉર્જા લગાવવી પડશે. હવે 3 લાકડી આપી દે અને એવું કહે કે હવે આને તોડો, તો પહેલાં બંને કેસ કરતાં વધારે ઉર્જા લગાવવી પડે. ક્લિયર છે? ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી, સીધી સાદું વ્યવહારિક જ્ઞાન છે. તો જેમ બંધોની સંખ્યા વધતી જશે તેમ તેમ બંધને તોડવા માટે જરૂરી ઉર્જા એટલે કે બંધ ઉર્જા પણ વધતી જશે. તો બંધ ક્રમાંક અને બંધ ઉર્જા એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે. જેમ બંધ ક્રમાંક વધશે તેમ બંધ ઉર્જા પણ વધશે, અને જેમ બંધ ક્રમાંક વધશે તેમ બંધ લંબાઈ ઘટશે. બરાબર, ધ્યાનથી. હું તમને અત્યારે એક લખાઈ ગયું હશે આ સંબંધ? ઓકે. હવે હું તમને અહીંયા આના ઉપરથી એક ક્વેશ્ચન આવો આપી દઉં કે નીચેના પૈકી, ક્વેશ્ચન લખો, નીચેના પૈકી શેમાં બંધ ઉર્જા સૌથી વધુ હશે? ઓપ્શન આપી દઉં છું. A H2 અણુ, B O2 અણુ, C N2 અણુ અને D આપેલ તમામમાં સરખી. નીચેના પૈકી શેમાં બંધ ઉર્જા સૌથી વધુ હશે? H2 અણુ, O2 અણુ, N2 અણુ અને આપેલ તમામમાં સમાન. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન દેખાય છે? કટ નથી થતું? ઓકે. નીચેના પૈકી શેમાં બંધ લંબાઈ સૌથી વધુ હશે? નીચેના પૈકી શેમાં બંધ લંબાઈ સૌથી વધુ હશે? ઓપ્શન આ A, B, C, D આ જ ઓપ્શન છે. આ ક્વેશ્ચનના ઓપ્શન પણ આ જ છે. ઓકે, તો આ 2 ક્વેશ્ચન તમને આપ્યા તમારા હોમવર્ક માટે. મને કરીને મોકલાવો શું આવશે આન્સર તે. ક્લિયર? ચાલો, તો અહીંયા આપણે આ ટોપિકને અટકાવીએ છીએ અને હવે નેક્સ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ચેપ્ટરની 3 થિયરીઓ બાકી છે આપણી આ ચેપ્ટરમાં, હવે તે થિયરીઓ ઉપર નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જઈશું. મળીએ.